गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो। गोविंद हरे गोपाल हरे माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे।
जय प्रभु दीना दयाल हरे जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय गिरिधारी गोपाल हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे जय गिरिधारी गोपाल हरे जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय गिरिधारी गोपाल हरे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल जय राधे राधे कृष्ण हरे कुंज विहारी श्याम हरे राधे राधे कृष्ण हरे कुंज विहारी श्याम हरे राधे राधे कृष्ण हरे कुंज विहारी श्याम हरे हे सर्वेशा हे परमेश्वर हे जोगेश्वर श्री कृष्ण हरे हे सर्वेशा हे परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण हरे हे सर्वेशा हे परमेश्वर हे जोगेश्वर श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमो स्तुते
কেশব মাধব শ্যাম হরে वृंदावई तुलसी देवई प्रिया वई केशवत सचो ভক্তি পদে দেবে সত্য ভক্তি নমো নমো वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च प्रतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे केशव माधव श्याम हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय केशव निताय गौर हरि बोल जय केशव माधव श्याम हरे जय राधे জয় নিতাই দাদা আমারটা একটু বাড়ান না মনিটরগুলো কম আছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না जय राधे राधे দাদা আমার একটু বাড়িয়ে দেন না আমাদের এদিকে শোনা যাচ্ছে না অল্প হালকা বাইরে হচ্ছে দারুণ কিন্তু जय राधे राधे हरे कृष्णा निताई गौर हरि बोल जय राधे 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 জয় নিতাই जय जय श्री गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव जय निताई राधे कमे गेছে जय श्री गुरुदेव जय निताई उपस्थित सकल साधुगुरु वैष्णव एवं आमार राधारानीर अंश सम्भूता सकल मातृबिंदीर श्रीचरणे এই অধমা সুচিত্রা মাইতি সাউ এবং তার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য কোটি প্রণাম। आज आमरा जे लीला आस्वादन करब श्री गुरुपाद पद्म मस्तके धारण करे सकल भक्तेर चरणधुली मस्तके निये आज आमरा जे लीला आस्वादन करब आज आमादेर विषय वस्तु प्रभु श्यामानंद। आज आमरा भक्त श्यामानंदेर चरित्र गुणावली आस्वादन करब तार पूर्वे आस्वादन करब गौर कथा
তাই সবাই মিলে একবার দুটি বাহু তুলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই মিলে দুটি বাহু তুলে বলুন, শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরি 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 বল। আগে তো বলতে পারছেন। জয় জয় গৌর। দাদা যখনই জোরে কথা বলছি মানে বক্স जय निताई राधे जय श्री राधे राधे रेस्टा রাখুন শুনে ম্যাডাম जय राधे जय राधे राधे हरे कृष्ण कृष्ण निताई गौर हरि बोल जय राधे এখানে নেই উপরে বাইরে जय राधे राधे हरे कृष्ण कृष्ण निताई गौर हरि बोल जय राधे राधे। जय निताई जय राधेश्याम जय निताई जय निताई जय निताई जय राधेश्याम আর মোর শোনা যায়নি মোর কপালটাই খারাপ কপালটাই খারাপ জয় নিতাই শোনাই যায়নি जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई আমার কপাল খারাপ राधे हरे कृष्ण जय राधे आज श्रीवासयंगने
ভাবেরু ও মরিয়া আজ শিবাশয়ঙ্গনে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর গৌরাঙ্গ সুন্দর ভক্তগণ সঙ্গে নয়ে গৌর আমার করেন হরিনাম সংকীর্তন করে হরিনাম আজ গৌর সুন্দর আমার অগণিত ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে শ্রীবাস অঙ্গন মাঝে আজ গৌর হরি আমার হরিনাম কীর্তন করছেন। আর গৌর হরি হরিনাম গাইতে গাইতে ভাবাবেশে বিভোর হয়ে গৌর হরি চিৎকার করে বলে উঠলেন, সচি মায়ের কোনদিন কৃষ্ণ প্রেম হবে না, কৃষ্ণ প্রেম হবে সচি মায়ের কোনদিন কৃষ্ণ প্রেম হবে না, সচি মায়ের
কৃষ্ণ প্রেম হবে না। ভক্তমণ্ডলী মায়েরা, যারা আপনারা কীর্তন শুনতে বসেছেন কিন্তু কীর্তনে এখনো মনোনিবেশ করতে পারেন নাই, তাদের চরণে নিবেদন, যে আসনটাতে আপনারা বসেছেন এই আসনটা সাধারণ কোনো আসন নয়। এই আসনে যদি আপনি ভক্তি ভরে শ্রদ্ধা করে যদি বসতে পারেন আর বসে এক মনে যদি হরিকথা শ্রবণ করতে পারেন, আপনি নিশ্চয়ই চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবেন। দেখুন, আজকে গৌরহরি কীর্তন করছে বাবা, খুব মন দিয়ে শুনবেন। গৌরহরি আমার হরিনাম করতে করতে ভাবাবেশে বিভোর হয়ে চিৎকার করে বললেন, সচি মায়ের কোনোদিন কৃষ্ণ প্রেম হবে না। যে প্রেম আমি জগৎকে বিতরণ করব বলে এসেছি, সেই প্রেম থেকে আমার মা সচি দেবী বঞ্চিত থাকবে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। হরি বল। আর যেই না হরিনাম করতে করতে গৌর হরি এই কথা বলে উঠলেন, সকল ভক্তবৃন্দ গৌর হরির বদন পানে তাকিয়ে বলছেন, প্রভু তুমি কি বললে? প্রভু যা বলেছ তুমি ভেবে বলেছ তো? ও প্রভু, সচি মা যে তোমার মা, আর তুমি সন্তান হয়ে মাকে এত বড় অভিশাপ কেন দিলে? তুমি সন্তান হয়ে এত বড় কথা মাকে কেন বললে? ও প্রভু, তুমি এই কথাটা ফিরিয়ে নাও। প্রভু, এই কথাটা তুমি ফিরিয়ে নাও। তুমি সন্তান হয়ে মাকে এত বড় কথা বলতে পারো না, তুমি ফিরিয়ে নাও। শ্রীবাস, আমি বলতে চাইনি, কিন্তু কি জানি কেন আমার বদন দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে এলো। তবে জানো শ্রীবাস, তোমাদের থেকে কষ্ট বেশি আমার হচ্ছে। কেন জানো? কারণ যে প্রেম জগৎ পাবে সেই প্রেম আমার মা পাবে না। ভক্তগণ বললেন, প্রভু মায়ের অপরাধটা কি? কেন মা প্রেম থেকে বঞ্চিত থাকবে? মায়ের অপরাধটা কি তুমি বলো? বললেন, শ্রীবাস আমার মা যে খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছে। কি অপরাধ? না, আমার মায়ের বৈষ্ণব চরণে অপরাধ হয়েছে। জানো শ্রীবাস, শাস্ত্রী কি বলেছে? বৈষ্ণব চরণে যদি হয় কারো, যদি হয় কারো ক্ষুদ্র অপরাধ, মহা মহা ভজনেতে সে পড়ে যায়, নিতাই গৌর হরি বল। বৈষ্ণব চরণে যদি হয় কারো ক্ষুদ্র অপরাধ, মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাদ। এই জগতে অনেক রকমের অপরাধ আছে, কিন্তু বাবা বৈষ্ণব অপরাধের কোনো খণ্ডন নেই। যদি কেউ বৈষ্ণব নিন্দা করে, যদি কেউ বৈষ্ণব নিন্দা করে, তাহলে তার অধোগতি হয়। না দিয়ে বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা, তার সাক্ষী যুধিষ্ঠির রাজন। শ্রীবাস, আমার মায়ের যে বৈষ্ণব চরণে অপরাধ হয়েছে, আমার মা যে বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করে ফেলেছে। কিভাবে অপরাধ করেছে জানো? কার চরণে অপরাধ করেছে জানো? অদ্বৈত প্রভুর চরণে। নিতাই গৌর হরি বল।
অদ্বৈত প্রভুর চরণে মা অপরাধ করেছে। কোন দিন জানো? যেদিন আমার দাদা বিশ্বরূপ, যেদিন আমার দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে গৃহ পরিত্যাগ করল। কারণ অদ্বৈত প্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত। যেদিন আমার দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলো, সেদিন আমার মা ওই অদ্বৈত প্রভুকে দেখে বলেছিল, ওই বুড়োটার জন্য আমার ছেলেটা আমায় ছেড়ে চলে গেছে, ওই বুড়োটার জন্য আমার ছেলেটা আমায় ছেড়ে চলে গেছে। ওই অদ্বৈত বুড়ো ও সবার কাছে অদ্বৈত হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে অদ্বৈত নয়, আজ থেকে ও আমার কাছে দ্বৈত। জানো শ্রীবাস, আমার মা বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করে ফেলেছে। অদ্বৈত প্রভুর মতো একজন পরম বৈষ্ণবকে আমার মা কটু কথা বলেছে। অদ্বৈত প্রভুর মতো একজন পরম ভক্তকে আমার মা কটু কথা বলেছে। একটু বসে যান। তাই আমার মায়ের কোনোদিন কৃষ্ণ প্রেম হবে না শ্রীবাস, আমার মায়ের কোনোদিন কৃষ্ণ প্রেম হবে না। আচ্ছা গৌরহরি, মা না হয় সন্তান হারানোর যন্ত্রণায় অদ্বৈত প্রভুকে কটু কথা বলেছে, অপমান করেছে। আচ্ছা প্রভু, মায়ের কি কখনো বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডন হবে না? বলো না, এই বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো পথ নেই? বলো না, বলো না প্রভু, তুমি মাকে মুক্তি করো। তুমি বলো না, তোমার মা কি বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না? করুণাময় গৌর সুন্দর বললেন, শ্রীবাস, আমার মায়ের বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডন হতে পারে কি করলে জানো? আপনারাও শুনে নিন। যদি আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে কারো বৈষ্ণব অপরাধ জাগে না, আপনার জীবনটা ছাড়খাড় হয়ে যাবে মা। আপনার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে, আপনার সাজানো সংসার এলোমেলো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কারণ মা, যাকে আপনি অপমান করেছেন সে আপনাকে কিছু বলবে না, কিন্তু একজন সহ্য করতে পারবে না, তিনি হলেন অনাদিরাদি গোবিন্দ। বাবা, ভগবান বলে আমার অঙ্গে আঘাত করুক, দুঃখ নেই, কিন্তু যদি কেউ আমার ভক্তের অঙ্গে আঘাত করে, সেটা যে আমার অঙ্গে শতগুণ বাজে, শতগুণ বাজে। তাই শ্রীবাস, আমার মায়ের অপরাধ সেই দিন খণ্ডন হবে। কোন দিন জানো? যদি কোনোদিন আমার মা অদ্বৈত প্রভুর চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে পারে। এটাই গৌর হরি বল। আমার মা যদি ক্ষমা ভিক্ষা চায়, তবেই আমার মায়ের বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডন হবে। হরি বল। যখন বলছেন এগুলো সারু, যখন বলেছে এই কথা, ভক্তমণ্ডলী মায়েরা, শিবাসঙ্গনের দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন সচিমাতা। তিনি আজকে কীর্তন শুনবেন বলে এসেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেননি, কিন্তু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সচিমাতা সব ঘটনা শুনে ফেলেছে বাবা। আর যখন শুনে ফেলেছে, সচিদেবী ঝরঝর করে কাঁদছে আর মনে মনে বলছে, নিমাই, নিমাই রে, আমি তো তোর মা। নিমাই, আমি তো তোর মা। আমি তোকে 10 মাস 10 দিন নয় বাবা, আমি তোকে 13 মাস 13 মাস গর্ভে ধরেছিলাম বাবা। আমি পুত্রহারা জননী, পুত্র শোকে ওই অদ্বৈত আচার্যকে কটু কথা বলেছি বাবা। তা বলে তুই আমাকে প্রেম ধন থেকে বঞ্চিত করে দিলি বাবা। তা বলে তুই আমাকে কৃষ্ণ প্রেম ধন থেকে বঞ্চিত করে দিলি।
আজ আমিও কথা দিচ্ছি নিমাই, আমি তোর মা। আজ এই শ্রীবাস সঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যতক্ষণ না আমার অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম জাগবে, যতক্ষণ না আমি ওই কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ লাভ করব, ততক্ষণ আমার এই মুখখানা আমি তোকে দেখাবো না নিমাই। যতদিন না কৃষ্ণ প্রেম জাগে আমার মনে, ততদিন আমার মুখ আমি দেখাবো না। নিমাই, হরে কৃষ্ণ। সমবেত ভক্তবৃন্দ, মালপাড় নবতরুণ সংঘের ব্যবস্থাপনায়, মালপাড় গ্রামবাসীগণের সহযোগিতায় আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান, এই মহতী অনুষ্ঠানে কীর্তন গান পরিবেশন করছেন সম্মানীয়া সুচিত্রা মাইতি মহোদয় এবং তার পারিষদবর্গ। আমরা ওনাকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে মালাচন্দনের মাধ্যমে বরণ করে নিচ্ছে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। নিমাই, আমি আমার মুখখানা তোকে দেখাবো না বাবা। আজ আমি শ্রীবাস সঙ্গনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যতক্ষণ না আমার অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম জাগবে, আমি ততক্ষণ এই মুখ তোকে দেখাবো না। সেই দিন তো কেটে গেল বাবা। পরের দিন যখন সকল ভক্তরা শ্রীবাস সঙ্গনে আসছে কীর্তনে যোগদান করবে বলে বাবা, এমন সময় সচিমাতা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, একজনের জন্য অপেক্ষা করছে বাবা। কার জন্য জানেন? অদ্বৈত প্রভুর জন্য। কখন অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাস সঙ্গনে আসবে আর সচিমাতা অদ্বৈত প্রভুর চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। দেখুন, ভগবান তার মাকে দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমার মা হলেও ছাড় পাবে না, অন্যায় যে করবে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। বাবা, ধরুন আপনার বাড়ির কেউ হাইকোর্টের উকিল, হাইকোর্টের উকিল, এবার যে উকিল তার ভাই দোষ করেছে, অপরাধ করেছে, যিনি প্রকৃত উকিল হবে, বিচারক হবে, ভাই বলে কি ছেড়ে দেবে? কি গো, ছাড়বে? ছাড়বে না। কারণ সবার জন্য সমান বিচার। তাই ভগবান বললেন আমার মা বলে ছাড় পেয়ে যাবে, আর বাইরের কেউ হলে সাজা দেব আমি তাকে? না, আমার মাকে দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছি। আমার মা হয়ে যেখানে ছাড় পেল না, সেখানে তোমরা তো অনেক দূরের কথা। নিতাই গৌর হরি বল। হ্যাঁ, আমার মা হয়ে যেখানে ছাড় পাইনি, সেখানে তোমরা তো অনেক দূরের কথা। বৈষ্ণব চরণে যদি অপরাধ করো, দেখবেন বাবা, আমরা অনেকে জানি না, বুঝি না, রাস্তাঘাট দিয়ে বৈষ্ণব হেঁটে যায়, কত ব্যঙ্গ, কত টিটিসাইজ, কত নোংরা কথা বৈষ্ণবকে দেখে বলে। আমরা বলতে শুনেছি, আমরাও যখন কীর্তনে যাই অনেকে অনেক রকম কথা বলে। বাবা, যাকে বলছো সে কিন্তু তোমায় কিছু বলবে না, কারণ সে জানে ত্রিনাদপি সুনিচে না তরুরি বসহিষ্ণুনা অমানেন মানদেন কীর্তনিয়া সদা হরি।
যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হয়, আপনি তাকে কটু কথা বলুন, লাঞ্ছনা করুন, গঞ্জনা করুন, সে আপনাকে কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু উনি পারবেন না সহ্য করতে, ভগবান পারবে না সহ্য করতে। জানেন বাবা, একবার এক সাধু গঙ্গায় স্নান করছেন, খুব মন দিয়ে শুনুন। একবার এক সাধু বাবা তিনি গঙ্গায় স্নান করছেন, আর কয়েকজন দুষ্টু ছেলে, মানে খুব বেয়াদব ছেলে, তারা কি করছে জানেন? সাধু মানুষ তো, তার যিনি গঙ্গা স্নান করে যখন উঠছেন বাবা, ওই বেয়াদব ছেলেগুলো তারা কি করছে, ওই সাধুর গায়ে থুথু ফেলছে, থুথু ফেলছে। তিনি যেই স্নান করে উঠছে অমনি ওই ছেলেগুলো গায়ে থুতু দিচ্ছে, আর যেই থুতু ফেলেছে সাধু আবার গিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়েছে। কিছু বললেন না, কিন্তু কিচ্ছু বললেন না, আবার গিয়ে গঙ্গায় ডুব দিলেন। আবার ওই সাধু কি করেছে, ডুব দিয়ে আবার যখন উঠে আসছে আবার থুতু ফেলেছে। এইবার যতবার থুতু ফেলে ততবার ডুব দেয়। এইবার ডুব দিতে দিতে যারা থুতু ফেলছিল বাবা, যারা অপমান করার জন্য থুতু ফেলছিল, তারা আর থুতু ফেলছে না। এবার যখন স্নান করে উঠে যাচ্ছে, থুতু যখন ফেলছে না, ওই সাধু করজোড় করে বলছে, বাবা আর একবার থুতুটা ফেল না গায়ে, আর একবার গায়ে থুতুটা ফেল না। ওরে তোরা এতবার আমার গায়ে থুতু ফেলেছিলিস বলে আজকে যে আমার বহুবার গঙ্গায় স্নান করবার সুযোগ হয়েছে। নিতাই গৌর হরি হরি বল, আর একবার ফেল না। এই হলো সাধু বাবা। আপনাকে, আপনার খারাপ আচরণটাকে সে ভালো ভেবে গ্রহণ করবে। হ্যাঁ, আপনি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন, কিন্তু সে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। কিন্তু বাবা, আমরা তো জানি না, আমরা কোনোদিন সাধু সঙ্গ করিনি, তো আমরা কি করে বুঝবো কাকে কিভাবে সম্মান দিতে হয়, কাকে কোন কথা বললে সে কষ্ট পায়, এটা তো আমাদের জানা নেই। তাই বাবা, সচিমা তো অপেক্ষা করে আছে কখন অদ্বৈত আচার্য আসবে। সেই অদ্বৈত আচার্যের চরণ না ধরলে তার যে অপরাধ খণ্ডন হবে না, তাই অপেক্ষা করে আছে। হঠাৎ দেখলেন অদ্বৈত প্রভু হরিনাম করতে করতে শ্রীবাস অঙ্গনে আসছে। বদনে কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে আসছে। ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। 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 ভজ গৌরাঙ্গ
হরি গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গীর নামে দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে দিন গেলে হাগৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে সে জনই আমার হয়, আমি হই তার রে সে জানাই আমার হয়, আমি হই তার রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ লহ নিতাই গৌর হরি ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে অদ্বৈত প্রভু আসছেন হরিনাম করতে করতে, আর আমার সচী মাতা ছুটে গিয়ে অদ্বৈত প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, গোসাই একটু দাঁড়ান গোসাই, একটু দাঁড়ান। মা জননী তুমি এখানে? গোসাই গোসাই আমি বড় অপরাধ করেছি তোমার চরণে, আমি বড় অপরাধ করেছি, তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পদধূলি আমার মস্তকে একটু দাও গোসাই, তোমার মস্তকে একটু দাও। আর যেইরা বলেছে তোমার পদধূলি আমার মস্তকে দাও, অমনি অদ্বৈত আচার্য কর্ণ চাপা দিয়ে বলছে, মা তুমি বলো না, বলো না, মা গো, বলো না, বলো না। ভক্তমণ্ডলী, অদ্বৈত প্রভু তো জানে মা সচী ঠাকুরানীকে, হ্যাঁ, যার গর্ভে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। আমি হতে পারি বয়সে বড়, কিন্তু যার গর্ভে স্বয়ং ভগবান এসেছে সে কিনা আমার মতো একজন নরকের কীট, আমি আমার পদধৌত অঙ্গে মাখবে, একথা শোনাও যে আমার বাপ। না না মা, তুমি কি বলছো মা? গোসাই, আমি যে তোমার চরণে অপরাধ করেছি, তুমি না কৃপা করলে
আমি যে প্রেম থেকে বঞ্চিত থাকবো গোসাই, তুমি কৃপা করে তোমার চরণ ধুলি দাও। ভক্তমণ্ডলী, অদ্বৈত প্রভু কিছুতেই দেবে না, আর সচী মাতা কিছুতেই ছাড়বে না। ওই শিবাসঙ্গনের সামনে অদ্বৈত প্রভু দেবে না, সচী মাতা ছাড়বে না। জোর করে চরণটা জড়িয়ে ধরে সচী মাতা অদ্বৈত প্রভুর চরণের ধুলি অঙ্গে মাখছে। আর এই দৃশ্য যেই না শিবাসঙ্গন থেকে গৌরহরি দর্শন করেছে, অমনি গৌরহরি বলে উঠলেন, শ্রীবাস, গদাধর, দেখবে দেখবে আমার মা কি করছে। শোনো শ্রীবাস, আজ থেকে আমার মায়ের বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডন হলো। আমার মা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবে। নিতাই গৌর হরি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাবে। ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, সবাই দেখছি আপনারা পেছনে বসছেন, সামনে এত জায়গা খালি আছে। এই জায়গাটা কি এমন দোষ করেছে যে আপনাদের পদধূলি পাচ্ছে না? সবাই পেছন টান ধরেছেন কেন? পেছনে বসলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সামনে বসলে সেটা পাওয়া যায় না। কারণ সামনের বেঞ্চে বসতে গেলে এক মনে পড়া শুনতে হবে, তাই না? আন কথা বলতে পারবেন না, কীর্তনিয়া বারবার লক্ষ্য দেবে। আর পেছনে বসলে ঘুমানোও যাবে, বাদাম ভাজা খাওয়া যাবে, আইসক্রিম খাওয়া যাবে, সকলের সঙ্গে গল্পও করা যাবে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। কৃপা করে একটু চরণধুলি দিন এই জায়গাটাতে। হরি বল, রাধে রাধে। তা ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, সচী মায়ের কর্তব্যে কর্মে খুব খুশি হলেন আমার গৌর সুন্দর। মা, মা গো, আমি ধন্য মা, আমি ধন্য তোমার মতো মাকে পেয়েছি বলে। তোমার মতো মাকে পেয়ে আমি বড় ধন্য হয়েছি মা। এই বলে গৌরহরি তার মাকে বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরেছে, আর সচী মাতা নিমাইকে বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরেছে। আর দুজনেই কৃষ্ণ প্রেমে মাতোহারা হয়ে উঠেছে। ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের কাছে মিনতি করে বলবো, যদি কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবকে আপনি দর্শন করেন, আপনি তাকে সম্মান করতে না পারুন, কোনোদিন অসম্মান করবেন না। দেখুন, আমরা অনেকে লক্ষ্য করি যে একজন ব্যক্তি আগে খুব কুকর্ম করেছে, কিন্তু সাধু সঙ্গের বাতাস লেগে সেই অসৎ ব্যক্তিটি ভজন পথে এসেছে। তা বলে আপনি তাকে ওই পুরনো দিনের কথা তুলে গালিগালাজ করতে পারবেন না। আপনারা বলুন, জগাই মাধায় তারা কত পাপ করেছে, কিন্তু যেদিন তারা নিতাই গৌরের কৃপা পেল সেদিন তারা ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তারা কোনোদিন আর ওই অকর্ম কুকর্ম করেনি। বাবা, জীব উদ্ধারিতে প্রভু অবতার হয়েছেন আমাদের মতো পাপী তাপীকে উদ্ধার করার জন্য। মা, অপরের দোষ দেখতে যেও না, নিজের দিকে তাকাও, দেখতে পাবেন নিজের অনেক 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 দোষ। যে নিজের দোষ খুঁজে বেড়ায় সেই একদিন প্রকৃত মানুষ হতে পারে, আর যে অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায়, ও মা, যত আপনি অপরের ছিদ্র দেখবেন তত নিজের আরো অপরাধ বাড়বে, কমবে না। নিতাই গৌর হরি হরি বল। তাই মা, যে কোনো বৈষ্ণবকে যার অঙ্গে তিলকমালা দেখবেন, ভাববেন উনি বৈষ্ণব, আপনার কাছে উনি বৈষ্ণব, আপনি ওনাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে সম্মান করুন, ভক্তি করুন, তাতে আমার বিষ্ণু ভগবান খুশি হবে, খুশি হবে। আর বৈষ্ণবকে নিন্দা করলে আপনার সমস্ত ভজন পুণ্য সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যখনই বৈষ্ণবকে দেখবেন মাথাটা নত করবেন। ওই যে কথাই বলে না, আপনার বাড়িতে অতিথি এসেছে, হঠাৎ অতিথি চলে এসেছে বাবা, আপনি তাকে মিষ্টি না দিতে পারেন, কিন্তু একটু মিষ্টি মুখে কথা বললেই অতিথি খুশি হবে। এই যে আজকে আমরা যে বাড়িতে আছি, গত বছরও ছিলাম যে কর্তৃপক্ষের বাড়িতে, যে মায়ের বাড়িতে, হ্যাঁ,
তাদের সবাই মিলে যেভাবে আমাদের আতিথেয়তা করছে, আমরা তো একদিনের জন্য ক ঘন্টার জন্য এসেছি, গ্রামে অনেক বাড়ি আছে, কিন্তু মা সেবা দেবার মতো মন সবার কিন্তু নেই। আপনি বাড়িতে 5 জনে রান্না করে খাবেন, আর ওই 5 জনের রান্না কোনোদিন কোনো অতিথিকে সেবা দিয়ে দেখবেন, আপনার নিজের খাবার থেকে কাউকে সেবা দিলে আপনার আনন্দটা আরো বেশি হবে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। দেখবেন একদিন খাইয়ে দেখবেন কাউকে, আপনার বাড়িতে 5 জন সদস্য আছে, 5 জনের রান্না হয়েছে, হঠাৎ 5 জন অতিথি চলে এসেছে, আপনি না খেয়ে যদি ওই অতিথিকে ওই সেবাটা দিয়ে দিতে পারেন, আপনার যে সেদিন কি আনন্দ হবে। কিন্তু এই মন সবার কিন্তু নেই বাবা। আপনার বাড়িতে অনেক সম্পত্তি আছে, কিন্তু দেওয়ার মতো মন সবার হয় না। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যে গৃহে আমরা রয়েছি, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব গোবিন্দ যেন ওদের সবাইকে ভালো রাখে, সবার অন্তরে যেন কৃষ্ণ প্রেম দান করে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। মা, কৃষ্ণ প্রেম যেদিন আপনার অন্তরে আসবে না, কৃষ্ণ প্রেম এমন সম্পদ, এমন সম্পদ, আপনি মহারাজা হয়ে যেতে পারেন। হ্যাঁ, দেখবেন যদি কেউ রাজ সিংহাসনে বসে সে হয় রাজা, যদি কেউ রাজ সিংহাসন পায় সে রাজা হয়ে যায়। যেমন প্রধানমন্ত্রী সিংহাসন, প্রধানমন্ত্রী সিংহাসন পেয়েছে, মন্ত্রীর সিংহাসন কেউ পেয়েছে, কেউ অর্থমন্ত্রীর সিংহাসন পেয়েছে। কিন্তু যদি আপনি ভজনীয় হন, আপনি হয়ে যাবেন মহারাজা। দেখবেন মঠ মন্দিরে কোনো মহারাজ, তাদেরকে আমরা কি বলি? মহারাজ বলি না। রাজার রাজা মহারাজা যারা গোবিন্দের আরাধনা করে, যারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে, তারা শুধু রাজা নয়, তারা হয় মহারাজা। নিতাই গৌর হরি হরি। মা, আমরা মনে করি পার্থিব জগতে টাকা পয়সা সোনা দানা এটাই সব থেকে মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু না বাবা, এই সম্পদের উপরে আরেকটি সম্পদ আছে, যেটা হলো কৃষ্ণ প্রেম ধন, কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ। জানেন বাবা, রূপ সনাতন, খুব মন দিয়ে শুনবেন, একজন ছিলেন অর্থমন্ত্রী আর একজন ছিলেন তৎকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী। হ্যাঁ, দুইজনে মন্ত্রিত্বের চাকরি করতেন, রূপ আর সনাতন। সাকার মল্লিক, দ্রবিড় খাস যাদের নাম দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো মায়েরা, সেই রূপ সনাতন, সেই সনাতন কি করেছিলেন জানেন? সারা জীবনে যা সোনা দানা, হিরে মণিমুক্তা রাজ দরবারে চাকরি করে পেয়েছে, যেদিন থেকে তার অন্তরে গৌর প্রেম জেগেছিল বাবা, সেদিন তার সারা জীবনের জমানো সেই সম্পদ, হিরে সোনা মণিমুক্তা সব একটা পুটলিতে ভরে, যাতে ওই সোনাদানার প্রতি তার মোহ না জাগে, বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনার তীরে ওই সোনাদানাটাকে গচ্ছিত করে রেখে দিয়েছিলেন। কোথায়? যমুনার তীরে বালুকায় গর্ত করে, সেই গর্তে সোনাদানাকে রেখে চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন, বালু চাপা দিয়েছিলেন। কেন না, এই পার্থিব জগতের সোনাদানা যতক্ষণ আমার চোখের সামনে থাকবে, ততক্ষণ আমি এক মনে আমার গোবিন্দের আরাধনা করতে পারবো না। কত বড় ত্যাগ তাদের বাবা, কত বড় ত্যাগী তারা, দেখুন। তাই তো তারা পেয়েছে গো, আর আমরা শুধু ভোগের লালসায় দৌড়চ্ছি। সামান্য একটা সম্পত্তি নিয়ে ভাই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যাচ্ছে, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে যাচ্ছে। কিসের জন্য? সম্পত্তির জন্য। হ্যাঁ, আর তারা দেখুন কত বড় ত্যাগ করেছেন, মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেছে। এখন তো পদ পাওয়ার জন্য মানুষ কত কিছু করছে, এমএলএ এমপি হওয়ার জন্য কত কিছু করে চলেছে মা। আর তারা বাবা ভগবানকে পাওয়ার জন্য তাদের মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেছে। তো দেখুন, ওই বালুকার উপর সোনাদানা সব ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছে। এবার কোন জায়গায় ঢাকা দিয়েছে অনেক বছর কেটে গেছে, আর মনে নেই। কোন জায়গায় যে গর্তে চাপা দিয়ে আছে আর মনে নেই। ওই গঙ্গার যমুনার তীরে বসে ভগবানের আরাধনা করছেন। এমন সময় জীবন নামে এক ভক্ত, খুব মন দিয়ে শুনবেন,
জীবন নামে এক ভক্ত, যিনি শিবের আরাধনা করতেন, যিনি শিবের ভক্ত, কিন্তু বাবা এত দরিদ্র, এত দরিদ্র, এত দরিদ্র, তার দুই কন্যা বিবাহ উপযুক্ত কিন্তু বিয়ে দিতে পারছে না। কেন? অর্থের অভাবে। আজকে তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোলানাথকে ডাকছে, বাবা হে মহেশ্বর, আমি অর্থের অভাবে আমার মেয়ের সুপাত্রের হাতে তুলে দিতে পারছি না। আমার অর্থ নেই বলে আমার কন্যার বিয়ে হচ্ছে না। তুমি পথ দেখাও ভোলানাথ, হে মহেশ্বর তুমি পথ দেখাও। এই বলে ভোলানাথকে স্মরণ করতে করতে বিছানায় শুয়েছে মা। এমন সময় রাতের বেলায় ভোলানাথ স্বপ্ন দিচ্ছেন, জীবন তোর খুব কষ্ট না রে, শোন তোকে আমি একটা জায়গায় পাঠাবো, তুই সেখানে যাবি, গিয়ে তোর দুঃখের কথা তাকে জানাবি, সে তোকে এত ধন সম্পদ দেবে তুই অনেক বড় লোক হতে পারবি। যা, যমুনার তীরে সনাতন গোস্বামী নামে একজন বাবাজি, তিনি রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করছেন, তুই তার কাছে গিয়ে তোর মনের কথা জানাবি, সে তোকে অনেক কিছু দান করবে। তাই মা জীবন কি করলেন, ঘুম থেকে উঠেই দৌড়তে শুরু করলেন বৃন্দাবনে, খুঁজছে কে সনাতন গোস্বামী আছে। যমুনার তীরে খুঁজে বেড়াচ্ছে কে সনাতন গোস্বামী, কে সনাতন গোস্বামী। দেখতে পেলেন সনাতন গোস্বামী এক জায়গায় বসে ভগবানের আরাধনা করছেন। জীবন গিয়ে বলছেন, হে বাবা, হে বৈষ্ণব গোসাই, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি একজন হতভাগা পিতা, দিন দরিদ্র হতভাগা পিতা। ওগো বাবাজি, আমার উপযুক্ত দুইটি কন্যা বাড়িতে বিবাহযোগ্য, কিন্তু অর্থের অভাবে আমি বিবাহ দিতে পারিনি। তাই আপনি আমায় কিছু সাহায্য করুন, আপনি আমায় কিছু সাহায্য করুন, আমি যেন আমার কন্যার বিবাহ দিতে পারি সৎ পাত্রে। আপনি আমায় সাহায্য করুন। সনাতন গোস্বামী নয়ন মেলে বলে, বোকা, ভিখারির কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিস? ভিখারির কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিস? ওরে, আমার অঙ্গে এই ধুলো মাখা বসত ছাড়া আর যে আমার অঙ্গে কিছু নেই রে বাবা। একদিন ছিল, আজ আমার কিছু নেই বাবা। তুমি ভুল করে এসেছো আমার কাছে কোনো সম্পদ নেই। জীবন বলল, তাহলে কি বাবা ভোলানাথ মিথ্যে কথা বলেছে? না, ওনার বাক্য তো মিথ্যে হতে পারে না। বাবা ভোলানাথ আমাকে স্বপ্নে বলেছে আপনার কাছে অনেক সম্পদ আছে, আপনি সেই ব্যক্তি, আপনি আমাকে পারেন আমার কন্যার বিবাহিতে সহযোগিতা করতে। হরিব ভক্তমণ্ডলী, এবার যেই না ভোলানাথের কথা বলেছে সনাতন গোস্বামী হঠাৎ মনে হলো, তাই তো আমি যে বহু বছর আগে, যেদিন থেকে আমি সব ত্যাগ করেছি, আমার জীবনের সমস্ত সোনা দানা অর্থ আমি যে ওই যমুনার তীরে বালুর চাপা দিয়ে রেখেছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বলল, যা ওই জায়গাটা গর্ত খোল, ওই জায়গার মাটিটা খোল। এবার যেই না মাটি খুলেছে, একটা পুটলি পেয়েছে বাবা, যাতে সোনা দানা হিরে, হ্যাঁ, যাবতীয় জিনিস রয়েছে। জীবন তো খুব খুশি, সনাতন প্রভু চরণে প্রণাম করে চলে গেলেন। খুব সুন্দরভাবে ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু একদিন ভোলানাথ বললেন, জীবন, আমি তোকে যে সম্পদের জন্য পাঠিয়েছি, তুই হীরার বদলে কাঁচ কুড়িয়ে এনেছিস বাবা। তুই হীরার বদলে কাঁচ কুড়িয়ে এনেছিস। ওরে, আমি তোকে হীরার খনিতে পাঠিয়েছিলাম হীরা আনার জন্য, আর তুই হীরা না এনে কাঁচ কুড়িয়ে আনলি। মানে বলে, ওরে, ইহ জগতের সোনা দানা টাকা পয়সা এগুলো তো নগণ্য তুচ্ছ, আজ আছে কাল থাকবে না। কিন্তু এই সনাতন গোস্বামীর কাছে এমন একটি সম্পদ আছে, যেটা তুই পেলে তুই কোনো জন্মে সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবি না। নিতাই গৌর হরি বল।
কোন সম্পদ জানিস জীবন? ওই সনাতন গোস্বামীর কাছে আছে রাধা গোবিন্দ প্রেম সম্পদ। আর তোকে আমি পাঠালাম হিরে আনার জন্য, আর তুই কাঁচকে হিরে মনে করে নিয়ে চলে এলি বাবা। জীবনের চৈতন্য হলো, তাই তো? সত্যি তো বাবা। এই গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা আজ আছে কালকে থাকবে না, কিছু আমার সঙ্গে যাবে না, যা কিছু সব ফেলে চলে যেতে হবে। কিন্তু যদি কোনো ভাগ্যবান, যদি কোনো ভাগ্যবতী আমার রাধা গোবিন্দের যুগল চরণ লাভ করে, যদি কেউ কৃষ্ণ প্রেম রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে, যদি কেউ কৃষ্ণ ধনে ধনী হতে পারে, তাকে যে আর কোনদিন দুঃখী হতে হয় না, গরিব হতে হয় না। সে সারা জীবনের জন্য মহারাজাতে পরিণত হয়। নিতাই গৌর হরি বল। তাই ভক্তমণ্ডলী, আজ আপনাদের গ্রামে সেই কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ নাম, হরিনাম শোনবার, হরিনাম গাইবার সুযোগ আমার কমিটির বাবারা করে দিয়েছেন। আমার মতো এক অদম কীর্তনিয়াকে আপনাদের চরণে জায়গা করে দিয়েছে। সারা জীবন তো সংসারের কাজে ব্যস্ত, সংসারের বোঝা বইতে বইতে সময় চলে গেল। 24টা ঘন্টায় 24টা মিনিট আমরা ভগবানের শ্রী চরণ তলে গিয়ে বসি কিনা সন্দেহ আছে। আমরা সন্ধ্যা হলে অনেকে চায়ের দোকানে গিয়ে গল্প করি, অনেকে বিরিয়ানির দোকানে গিয়ে গল্প করি, অনেকে আমরা তাস পাশা জুয়া খেলাতে মত্ত থাকি। কিন্তু কোনো একটা দিন সন্ধ্যাবেলায় পরিবার বর্গকে নিয়ে তুলসী তলায় হাতে করতালি দিয়ে কোনদিন একবার হরিনাম করেছ? একদিন করে দেখবে তোমার বাড়িটাই মন্দির হয়ে গেছে, তোমার বাড়ি মন্দির হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা, আমরা কলিহত জীব, আমাদেরকে আমাদের মন সদা সর্বদাই অসৎসঙ্গ করতে চায়, আমাদের মন সদা সর্বদাই অন্ধকারের দিকে যেতে চায়। আমার মন কখনো সাধু সঙ্গ করতে অনুমুখী নয়, আমার মন কখনো ভক্ত সঙ্গ করতে, সাধু সঙ্গ করতে আগ্রহী নয়। তাই যদি হতো, বলুন না, আপনারা বিচার করে বলুন না। এখানে তো কত মানুষ এলো গেল, চোখের দেখা দেখছি, প্রসাদ পেয়ে যে যার মতো বাড়ি চলে যাচ্ছে। কিন্তু বলুন তো, একটা ঘন্টা যদি একবার আসনে বসে যার প্রসাদ সেবা করতে এসেছে তার যদি একটু গুণকথা শুনতো, তাহলে তো প্রসাদের ক্রিয়া তার মধ্যে সঞ্চার হতো। নিতাই গৌর হরি বল। পেরেছি কি মা? পারিনি। আমাদের মন যতটা অসৎসঙ্গ করতে দৌড়ায়, আমার মন সাধু সঙ্গ করতে দৌড়য় না। আমার মন পরচর্চা, পরনিন্দা, পরের খারাপ করতে যতটা উৎসাহিত, আমার মন নিজের ভালো করতে ততটা উৎসাহিত নয়। তাই তো বলেছে মা, মধুর কৃষ্ণ নামে
কাঁদবে কবে আমার পোড়া মন। আমি কবে যাব বিষয় ছেড়ে সেই মধুর বৃন্দাবন। কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার পোড়া মন। কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার পোড়া মন। মধুর কৃষ্ণ নামে কানবে কবে আমার পোড়া মন। আমি কবে যাব বিষয় ছেড়ে। 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 সেই মধুর বৃন্দাবন। মধু কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে হরি বল হরি বল হরি বল। মধুর কৃষ্ণ নামে কানবে কবে আমার পোড়া মন। ভক্তমণ্ডলী, সংসারে যদি কেউ আঘাত দিয়ে কথা বলে তখন চোখে জল পড়ে বাবা। কোনো চাওয়া জিনিস চাওয়ার পর না পেলে তখন কষ্টে চোখে জল পড়ে। কিন্তু বাবা, কোনোদিন ঠাকুর ঘরে বসে গোবিন্দের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল পড়েছে? কোনোদিন গোবিন্দ দেখা দাও বলে কেঁদেছি? কোনোদিন কৃষ্ণ বলে কেঁদেছি কি? কাঁদিনি। যদি কোনোদিন কৃষ্ণ বলে কাঁদতে পারো, সেদিন ভাববেন তোমার অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ অঙ্কুর হয়েছে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। কৃষ্ণ নামে নামা বলি কৃষ্ণ নামের নামা বলি
কৃষ্ণ আমার জীবন মরণ, ওই কৃষ্ণ আমার জীবন মরণ, কৃষ্ণ আমার জীবন মরণ, কৃষ্ণ আমার জীবন মরণ, কবে পাবো দর্শন, কৃষ্ণ নামে কাঁদবে কবে আমার পুরাম, মধুর কৃষ্ণ নামে নিতাই গৌর হরি প্রণাম। বিধি রে ও বিধি রে ও বিধি রে বিধি রে হরি বল হরি বল। ও বিধি বিধি রে ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের মতো ভক্ত যারা মন দিয়ে শুনছেন, আপনাদের কৃপা মাস্তকে নিয়ে আজ আমরা যে লীলা আস্বাদন করব পূর্বেই বলেছি ভক্ত শ্যামানন্দের জীবনী কথা। আজ আমরা ভক্তের লীলার মাধ্যমে জানব কেমন করে গোবিন্দ চরণ লাভ করতে হয়। তবে লীলা আস্বাদন করবার পূর্বে একটি নিবেদন আপনাদের চরণে, যে সকল আমার কমিটির বাবা বলুন, দাদারা বলুন, এই দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করে অপূর্ব এই নববৃন্দাবন তৈরি করেছেন, অসংখ্য ভক্তের আগমন, ভক্তের সেবার ব্যবস্থা চলছেন, একদিকে দেহের সেবা, একদিকে দেহির সেবা। ওখানে চলছে বাবা দেহের সেবা, আর এখানে হচ্ছে দেহির সেবা। দেহকে ভালো রাখতে গেলে ভাত রুটি তরি তরকারি সেবা করতে হবে, আর দেহিকে ভালো রাখতে গেলে দেহিকে বাবা আমাদের দেহের ভেতরে যিনি আছেন পরমাত্মা রূপী গোবিন্দ, আর সেই দেহিকে ভালো রাখতে গেলে আমাদেরকে প্রত্যেক দিন হরিনাম রূপ দানা সেবা করতে হবে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। হরিনাম রূপ বীজ দানা সেবা করতে হবে, তবে আপনার দেহি সুস্থ থাকবে। তাই আপনাদের কাছে আমার কমিটির বাবারা ভিক্ষার আঁচল পেতে দাঁড়াবে। আপনারা যে যা পারবেন যেন আরও সুন্দর হয়ে নববৃন্দাবন গড়ে উঠতে পারে, আরও যেন ভক্ত নরনারায়ণ সেবা দিতে পারে, এই কামনা নিয়ে আপনাদের দ্বারে যাবেন আমার কমিটির বাবা বলুন, দাদা বলুন, আপনারা যে যা পারবেন অন্তর থেকে ভগবত সেবায় দান করবেন। কেন আপনি মনে করবেন না যে এখানে দিলে আপনার কমে যাবে, না। একটা ফুচকা দোকানে যদি আপনি দাঁড়ান, ক টাকার ফুচকা খান? ফুচকা খান কত টাকা? ওমা 50 টাকার নিচে নিশ্চয়ই নয়, তাই না? আইসক্রিম দোকানে কত টাকা খরচা করি, রোগ জ্বালার পিছনে কত টাকা আমাদের চলে যায়, সেটা শুধু যেতেই থাকে। কিন্তু গোবিন্দ সেবায় যদি দেন ওটা জমা হবে, খরচ হবে না। নিতাই গৌর হরি বল। আমি বলছি না, আপনি বিশ্বাস করে দেখুন, ভগবান বলেছে যে আমাকে এতটুকু দেয় আমি তাকে অনেক দেই। তাই মা, শুধু আজকেই নয়, আপনারা বাড়িতেও গোবিন্দ সেবা করবেন, গোবিন্দের সেবার আয়োজন করবেন। যান বাবা দাদা, আপনারা ভিক্ষার আঁচল পেতে দান, যে যা পারবেন দান করবেন। আপনাদের দেওয়া দান গোবিন্দ সেবা, ভক্ত সেবাতেই লাগবে। নিতাই গৌর হরি বল। দেখুন মা, আপনি চেষ্টা করলে 10,000 মানুষকে সেবা দিতে পারবেন না, আপনার অনেক টাকার ব্যাপার থাকবে। আপনি একটা কীর্তনিয়া এনে কীর্তন করাতে সামর্থ্য আপনার নেই, কিন্তু আপনি যদি আপনার সারা বছরের রোজগার থেকে কিছু অর্থ এই কমিটিকে দিয়ে দেন, আপনারও কিন্তু 10,000 ভক্ত সেবা দেওয়া হয়ে যাবে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। তাই আপনারা যে যা পারবেন
মন থেকে অন্তর থেকে আমার কমিটির দাদাদের হাতে তুলে দেবেন। নিতাই গৌর হরি হরি বল। চলুন আমরা আস্বাদন করি। সেই ভক্তের জন্ম কোথায়? সেই ভক্তের জন্ম হলো কোথায় জানো? ও গো ধারেন্দাতে জন্ম নিল দুঃখী মন্দ ধারিন্দাতে জন্ম নিল উলুধ্বনি উলুধ্বনি দুঃখী মন্দ ধারেন্দাতে জন্ম নিল দুঃখী মন্ড ধারিন্দাতে জন্ম নিল দুঃখী মন্দ ও তার মাতার নাম দুরিকা পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল মাতার নাম দুরিকা পিতা কৃষ্ণ মন্ডল মাতার নাম দুরিকা পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল মাতার নাম দুরিকা পিতা কৃষ্ণ মন্ডল তাদের আনন্দ আর ধরে না গো ধরে না গো আনন্দ আর ধরে না গো আনন্দ আর ধরে না গো পুত্র বদন দর্শন করে আনন্দ আর ধরে না গো পুত্র বদন দর্শন করে আনন্দ আর ধরে না গো তাদের নিরানন্দ দূরে গেল আনন্দ আর ধরে না গো তাদের নিরানন্দ দূরে গেল আনন্দ আর ধরে না গো পুত্র বদন দর্শন করে আনন্দ আর ধরে না আজ পুত্র বদন দর্শন করে আনন্দ আর ধরে না তাদের নিরানন্দ দূরে গেল নিতাই গৌর হরি বল। তাদের আনন্দ আর ধরে না গো মাতার নাম দুরিকা পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল মাতার নাম দুরিকা পিতা কৃষ্ণ মন্ডল ও মা জননী সকল ছেলে হয়েছে গো কি গো মা ছেলে হলে আনন্দ হয় কি হয় বাবা অমনি সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টির দোকানে দৌড়বে বড় বড় রাজভোগ কিনে এনে পাড়া প্রতিবেশীকে মিষ্টি খাওয়াবে ও লালটুর মা বাড়িতে আছো নাকি বলি মিষ্টি নাও মিষ্টি তোমাদের কজন গো 5 জন বাটিটা নিয়ে এসো ও মায়েরা আপনারা এখন বিলি করেন নাকি মিষ্টি খাওয়ান না খাওয়ান তো ছেলে হলে তো মিষ্টি আসবে কিন্তু ছেলে না হয়ে যদি আমার মতো জাল নোট আসে আর মিষ্টি খাওয়াবে ও মায়েরা আমাদের ভাবনা চিন্তা কেমন দেখুন আমরা ছেলে হলে আনন্দ করি কিন্তু মেয়ে হলে গালে হাত দিয়ে বসি ওই রকম হ্যাঁ তো বাবা যাদেরকে আমরা অবহেলা করি তারাই কিন্তু বাবা মাকে বেশি ভালোবাসে আর যাদেরকে আমরা মাথায় তুলি
যাদেরকে আমরা মনে করি আমার পুত্র হয়েছে, ছেলে হয়েছে, মানে আমার আর কোনো চিন্তা নাই। হ্যাঁ, বুড়ো বয়সে আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব, আমার ছেলে রোজগার করে টাকা পয়সা এনে আমায় খাওয়াবে, বলে সে গুড়ে বালি। হ্যাঁ বাবা, আপনার ছেলে হলেই যে আপনি ভালো থাকবেন, আপনার ছেলে যে আপনার সেবা করবে তার কোনো গ্যারেন্টি নাই। গ্যারেন্টি আছে কি গো মা? আমার কর্ম যদি খারাপ হয়, আমার কপালে যদি সুখ না থাকে, আপনার 5 জন ছেলে থাকলেও আপনি খেতে পাবেন না। আপনার 5টা ছেলে থাকলেও আপনি খেতে পারবেন না, খেতে কেউ দেবে না আপনাকে। কিন্তু আপনার কপাল যদি ভালো হয়, আপনার কেউ নেই, কিন্তু আপনি যদি ভালো মানুষ হতে পারেন, 10 দেশের সেবা করতে পারেন, তাহলে দেখবেন ভগবান কাউকে না কাউকে দিয়ে আপনার সেবা করিয়ে নেবে। নিতাই গৌর হরি হরি। জানেন, আমার মুখের কথা নয়, মিলিয়ে নিন। ও বাবা, ভগবানের যিনি বাবা, রাজা দশরথ, 4 পুত্রের বাবা দশরথ রাজা বাসি মরা হয়ে পেয়েছিল সে সাজা। দশরথের 4 জন পুত্র ছিল, কিন্তু মুখে জল দেবার মতো কেউ ছিল কি? ছিল না। আচ্ছা, বসুদেবের হলো কারাদণ্ড সাজা। বসুদেব ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা, দেবকী আর বসুদেব। তাহলে ভগবান যার স্বয়ং পুত্র, তাদেরকে যদি সাজা পেতে হয়, কর্মফল ভোগ করতে হয়, তাহলে আমরা তো পাবই। হ্যাঁ, তাই মা, শুধু পুত্রকে জন্ম দিলে হবে না, পুত্রকে ভালো করে গড়তে হবে, মানুষ করতে হবে। আর মানুষ করতে গেলে কি করতে হবে? যেখানে সাধু সঙ্গ হবে, ভক্ত সঙ্গ হবে, সেই জায়গায় আপনার ছেলেকে আনতে হবে। আপনার ছেলে হোক না পণ্ডিত, ডাক্তার, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, যাই হোক, দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার ছেলে যেন কৃষ্ণ ভক্ত হয়। হ্যাঁ, শুধু ডাক্তার হলেই যে খুব বড় হয়ে গেল না। ডাক্তার হওয়া ভালো, কিন্তু যদি সেই ডাক্তার গোবিন্দ ভজন করে, কত বড় বড় ডাক্তার আছে, তারা ভগবানের ভক্ত, তারা আগে ভগবানকে পুজো করে, ভগবানকে স্মরণ করে, তারপর কর্ম করে। আর কিছু 2-1টা ডাক্তার তারা মনে করে আমি ভগবান, ভগবান বলে আর কেউ নেই। হ্যাঁ, মাস্টার শুধু হলে হবে না, আগে নিজের মন মন্দিরটাকে সুন্দর করো, তবেই তো তুমি ছাত্রকে সুশিক্ষিত করতে পারবে। ছাত্র তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাহলে মাস্টার যদি নিজে চরিত্রবান না হয়, তিনি ছাত্রকে কি শিক্ষা দেবে বাবা? এরকম অনেক মাস্টার আছে, অনেক শিক্ষিত ছেলে আছে, যারা বাবা মাকে ভাত পর্যন্ত দেয় না। তাহলে ওই শিক্ষার কি মূল্য? কেন মা? কারণ ওই ছেলে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন করেছে, কিন্তু মানুষ হতে গেলে যে শিক্ষা দরকার, সেই শিক্ষা ওই ছেলে কোনোদিন গ্রহণ করেনি। কোনোদিন সাধু সঙ্গে তার মা নিয়ে যায়নি, কোনোদিন মা তাকে কোলে নিয়ে হরি কথা শোনেনি, কোনোদিন মা তাকে কোলে নিয়ে ভালো মানুষের সঙ্গ করেনি। তার মা তাকে কোলে নিয়ে টিভি সিরিয়াল দেখেছে, তার মা তাকে কোলে নিয়ে বাজে কর্ম করেছে, কিন্তু তার মা তাকে সুশিক্ষা দান করতে পারেনি। আপনারা বলবেন, সুচিত্রা তুমি যে এত বড় কথা বলছো, আচ্ছা স্বয়ং গৌর হরি তিনিও তো মাকে কাঁদিয়েছিল, কি যায়নি মা? বাবা কি বাবা, গৌর হরি মাকে কাঁদিয়ে চলে যায়নি? তার তো উচিত ছিল মায়ের সেবা করা, তা তিনি করেননি কেন? বলে শোনো, ওই যে বললাম মা, কর্মফল। সচি মাতা একদিন কারো কাছ থেকে সন্তান কেড়ে নিয়েছিল বাবা। বলবো ঘটনাটা? বলবো? জানেন মা, আমাদেরকে একটু যেতে হবে বাবা ত্রেতা যুগে রাম অবতারে। যখন রাম রাজা হবে, যখন রাম রাজা হবে, অযোধ্যায় কি আনন্দ! আগামীকাল রাজ সিংহাসনে বসবেন রামচন্দ্র, কি আনন্দ! কিন্তু বাবা, এমন সময় ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা।
কি ঘটনা? কৈকেয়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন তার পিতার বাড়ির দাসী মন্থরা। কৈকেয়ী মালা গাঁথছেন বাবা, রামের গলায় পরাবে। খুব মন দিয়ে শুনুন, কৈকেয়ী এতটাই ভালোবাসতেন রামকে, মা কৌশল্যাও বাসতেন না এতটা ভালো। কৈকেয়ীর চরিত্রটা দেখুন কেমন। কৈকেয়ীর নিজের ছেলে রাম নয়, কৈকেয়ীর ছেলেকে ভরত, আর কৌশল্যার ছেলে রাম। এইবার কৈকেয়ী কৌশল্যার থেকে রামকে বেশি ভালোবাসতেন। নয়নের মণি ছিল কৈকেয়ীর রাম, কিন্তু সেই কৈকেয়ীর মাথা বিগড়ে গেল কি করে? অসতের সঙ্গ করে। আপনি একদিন অসৎ মানুষের সঙ্গ করুন, আপনার সোনার সংসারটা ভেঙে যাবে, আপনার সোনার সংসার ভেঙে যাবে। দেখবেন কৈকেয়ী মন্থরার সঙ্গ করেছিল, আর এখন তো ঘরে ঘরে সব মন্থরার চাষ হচ্ছে। যেই না দেখতে পেয়েছে শাশুড়ি বৌমার তো খুব মিল, ওমনে পাশের বাড়ির দিদির হিংসে হচ্ছে, কি করে শাশুড়ি বৌমার ভালোবাসাটা নষ্ট করা যায়। এইবার শাশুড়ির কানে একরকম কথা বলবে বৌমার নামে, আবার বৌমার কানে আর একরকম বিনিয়ে কথা বলবে। এইবার বৌমারও বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, শাশুড়িরও বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। এইবার দুইজন প্রিয় ছিল, এবার দুইজন দুজনের শত্রু হয়ে গেল। বলে আর তোমার হাতে খাবো না, এ বলে আর এক ঘরে থাকবো না, ঘর আলাদা করে দাও, হাঁড়ি আলাদা, সব আলাদা। এইরকম মন্থরা এখন ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে, সাবধান। ওই মন্থরার সঙ্গ যদি আপনি করেন, আপনারও সাজানো সংসার দুদিনে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে। হরি বল। তাই মা, বাইরের কথা শুনে, বাইরের মানুষের কথা শুনে আপনি আপনার নিজের সংসারটা নষ্ট করবেন না, জানো মা? কৈকেয়ী মালা গাচ্ছে, রাম রাজা হবে, কি আনন্দ মায়ের। রাম রাজা হবে, রামই তো রাজা হওয়ার যোগ্য ছেলে, রামই তো রাজা হওয়ার যোগ্য। কি আনন্দ কৈকেয়ীর মনে। হঠাৎ এসে আগুনটা জ্বালিয়ে দিল মন্থরা। কৈকেয়ী, মালা গাঁথছিস কেন? গাঁথবো না, আমার রাম রাজা হবে, আমার রাম সিংহাসনে বসবে, আমার কি আনন্দ। বলে রাম রাজা হবে, তোর এত আনন্দ কিসের? ওরে, রাম যদি রাজা হয়, রাজমাতা হবে কৌশল্যা, তুই হবি ভিখারিনী। শোন, আমি হলাম দাসী, তোমার বাবা আমাকে মোটা মাইনের বেতন দেয় বলে আমি তোর চরণ সেবা করি। মন্থরা বলছে, তোমার বাবা আমাকে মোটা মাইনে বেতন দেয়, আমি তাই তোমার দাসীবৃত্তি করছি। তুমি যা বলো আমি তো তাই শুনি। কখনো পায়ে তেল মাখিয়ে দেই, কখনো গায়ে মালিশ করে দেই, যা বলো, কখনো জল তুলে দেই, যা বলো তাই করি। কিন্তু তুমি কিন্তু দাসী পুত্রী নয় কৈকেয়ী, তুমি হলে রাজকন্যা, তুমি দাসী পুত্র, তুমি দাসী কন্যা নও, তুমি রাজকন্যা। তাই শোনো কৈকেয়ী, আজকে কৌশল্যা, আজকে রাম রাজা হয়নি, কৌশল্যা ঠিক আছে, কিন্তু যেই কালকে রাম রাজা হয়ে যাবে, সেদিন রাজমাতা হবে কৌশল্যা। সেদিন যদি কৌশল্যা বলে, কৈকেয়ী তোর তো কোনো যোগ্যতা নেই, আয় আমার পায়ে একটু তেল মালিশ করে দে তো, ভালো লাগবে। যখন তোমাকে দাসীর মতো করে কর্ম করাবে ওই কৌশল্যা, সেদিন তোমার ভালো লাগবে তো। তাই এখনো সময় আছে, এই সুযোগটা হাত ছাড়া করিস না, তুইও রাজমাতা হতে পারিস। ব্যাস, অসৎ সঙ্গের বাতাস লেগে গেল বাবা, ভালো মনটা খারাপ হয়ে গেল। যে রাম ছিল নয়নের মণি, সেই রামই হয়ে গেল কৈকেয়ীর চিরশত্রু। তাই কি করেছে, স্বামীর কাছ থেকে আদায় করবে বলে কি করলেন, নির্জনে আড়ালে ঘর অন্ধকার করে মাথায় ঘুমটা টেনে কৈকেয়ী বসে আছে।
ও মায়েরা, অন্যদিকে তাকাবেন না। আপনি তো পারবেন না ওখানে গিয়ে সহযোগিতা করতে, তাকানোর দরকার নেই। তাই এই দিকে সহযোগিতা করুন, এক মনে শুনুন, মন অন্যদিকে দেবেন না। কেমন? মন অন্যদিকে হয়ে গেলে আমারও মন অন্যদিকে চলে যাবে। তা মা এইবার গসা করে বসে আছেন, রাগ করে কই কই বসে আছেন। এমন সময় দশরথ এসেছেন, এসে দেখলেন সব রানীর ঘরে লাইট জ্বলছে, আলো জ্বলছে, কিন্তু কই কইর ঘরে আলো জ্বলছে না, বন্ধ। দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন কই কই মাথায় ঘুমটা টেনে বসে আছে। হরি বল। দশরথ বলল, কই কই কি হয়েছে তোমার? মনটা ভালো নয় দেখছি। কেউ তোমায় কিছু বলেছে? না। তাহলে অভিমান করে বসেছো কেন? স্বামী, আজ তোমার কাছে আমার কিছু চাওয়ার আছে। কি চাও? যা চাইবে দেবে তো? যে বর দুটি তুমি দেবে বলেছিল সেদিন আমি নেইনি, আজকে সেই বর দুটি দিতে হবে। কি চাও বলো? প্রতিশ্রুতি হলাম যা চাইবে তাই দেব। স্বামী, আমি প্রথম বর চাই আমার ছেলে রাজা হবে, আমার ছেলে ভরত রাজা হবে, আর 14 বৎসরের মতো রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাতে হবে। মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল দশরথের। কই কই তুমি কি বলছো? কই কই তুমি যা বলছো ভেবে বলছো তো? তুমি তো এমন মনের মানুষ নও। হরি বল, হরি বল। তুমি তো রামকে বড় ভালোবাসো, তাহলে এমন বর চাইলে কেন? রাম রাজা হবে, তোমার তো আনন্দ বেশি হওয়ার কথা। স্বামী, আমি এত কিছু শুনবো না, আমি এত কিছু শুনতে চাই না। তুমি দেবে যখন বলেছ, আমাকে দিতেই হবে। আমার ছেলে রাজা হবে, রাম বনবাসে যাবে। দশরথ বলে,